السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بياسين بنية أن الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويغفر المسلمين ويرحم المؤمنين ويقضي حاجاتنا ويسر الدنيا والآخرة، يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويسر الآخرة، ويهدي لنا بالحسنى عبادة الأمر في طاعة الله وطاعته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفنا يا كريم يا رحمن يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يا وير ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دوام يا سبحانك اللهم تحيات فيها السلام والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم سلم عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقد قال الحسن البصري رحمه الله إن أماني المغفرة قد لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس يعني من الأعمال الصالحة وقال رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا
wa innal munafiqa jama isa'atan wa amda fal mu'min la yusbihu illa khaifa wa la yumsi illa khaifa ya'malu wa yaqul la anju wa la anju wal munafiq yatrukul amala wa yaqulu sawadun nas kasir wa sawfa yaghfiru li intaha ila hairihi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama sebelum kita lanjutkan saling mengingatkan untuk selalu kita bersyukur dan bersyukur atas karunia nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, dengan kita selalu memperhatikan dan menempatkan dari nikmat itu, dengan kita gunakan di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa dalam kondisi dan bagaimanapun keadaannya, jangan melupakan untuk memperbanyak selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih fi hazil lailah lailatul jumu'ah, lailatul mubarak, wa huwa laitu min sayyidil ayyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan kita, mengampunkan segala kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan apa yang disampaikan nasihat, diingatkan kepada kita. Wa qad qala al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Kita dengar dan kita juga tahu, pernah mengalami, siapa di antara kita ada yang berangan-angan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam surga, jauh daripada azab neraka. Dan tentunya ini semuanya mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosanya. Yang dikatakan innal amaniyal maghfirah. Perasaan seperti ini, orang yang berangan-angan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf, kad laibat bi agwamin, telah mempermainkan banyak daripada kaum lalai. Kharaju hatta kharaju, sehingga mereka keluar dari batas yang semestinya minad dunia, nanti waktu satu abad meninggalkan dunia, mafalisu, dalam keadaan bangkrut. Mereka bukan di dunianya ini tidak melaksanakan kewajiban, salat lima waktu, puasa Ramadan dan lainnya, atau mereka termasuk bukan orang yang tidak meninggalkan daripada dosa. Mereka lakukan itu semua, tapi waktu saat mereka mati menghadap Allah di alam barzah, mereka enggak punya amal apa-apa. Bayangkan bagaimana orang yang tidak sama sekali menjadikan perhatian khusus. Ya kalau ingat dikerjain, ya kalau enggak. Mereka lebih sibuk daripada urusan dunia. Mereka lebih mengutamakan dan mengedepankan daripada hawa nafsu yang enggak selesai-selesainya. Dan sekarang ini terjawab, ya, manusia boleh berencana dengan harapan bulan Januari ini awal tahun kegiatan belajar tatap muka mulai dilaksanakan. Nyatanya makin kencang gak? Makin kencang. Bagaimana maka harapan? Maka nggak bakalan selesainya, nggak habis-habis. Padahal setiap hari kita lupa, selalu melakukan dosa. Tiap hari kita maksiat kepada Allah. Maksiat bukan sengaja-ngaja kita birtikabil kabair, mengerjakan dosa-dosa besar. Kita mengerjakan kebaikan-kebaikan daripada kita punya amal. Salat kita, zikir kita, tilawatil Quran, baca Al-Quran kita, hadir majelis seperti ini, itu semuanya kosong daripada niat-niat yang baik. Kosong daripada niatnya, kagak nyambung sama akhirat kita, enggak nyambung sama Allah Subhanahu wa taala.
Sepertinya itu cuma hanya melakukan mengisi waktu kekosongan. Ya, mudah-mudahan saya jadi baik, mudah-mudahan jadi selamat. Itu namanya amanil maghfirah. Kad la'ibat bikaqwamin. Mereka sudah merasa aman. Banyak dipermainkan hal seperti ini bagi kelompok kaum kata, sehingga mereka nanti waktu saat mati kaget. Kenapa? Mana amal saya? Minta mana, ya Allah, saya banyak sholat. Minta sama Allah, mana kebaikan pahala ganjaran balasannya yang sebagaimana kau janjikan. Saya banyak dari dalam majelis ilmu, saya banyak infakkan, saya punya harta, saya banyak nolongin orang. Allah balik tanya, sholat kamu kan itu kamu rajin karena lagi pandemik, nggak bisa kemana-mana. Ya, dulu waktu saat normal nggak pernah minta tuh sama COVID. Loh, kamu kan hadir itu majelis karena nggak enak, orang lain dari mana-mana datang, kamu nggak datang. Loh, kamu baca Al-Quran kenapa? Karena kamu takut dilihat keluargamu ada yang mati, jadi rajin baca Al-Quran. Dan seterusnya, terus minta karenanya. Atau mereka punya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi faqad zalama haza wa zalama haza. Nggak terasa mulut kita, apalagi sekarang maksiat kita ini lebih canggih ya. Sekali melakukan dosa langsung kita bisa afing sampai 1000 kali dengan bikin status, padahal kita melakukan mau menjelekkan orang cuma satu, tapi bikin orang tahu 1000 orang, bahkan dunia bikin tahu bahwa dia buruk. Itu kita canggih lagi nih melakukan dosa. Lebih canggih gak? Lebih canggih ya. Hebat. Itu dosa-dosa begitu ya. Nanti ada penjelasan lebih ke depan bagaimana, yakni minal a'mali salihah. Mereka nggak punya apa-apa, bangkrut daripada amal-amal yang baik. Bukan mereka waktu saat di dunia nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak infak, nggak zikir, nggak selawat, nggak hadir majelis ilmu. Lakukan itu semua. Bagaimana kalau seandainya mereka yang seharinya itu lalai dari kewajiban-kewajiban yang disebutkan tadi, yang rajin aja yang kita anggap itu baik, mereka bisa bangkrut, kehabisan. Dijelaskan berikutnya, wa qala rahimahullahu taala, innal mu'mina. Ini bedanya nih, selimut kita nih warna zahirnya mukmin. Apakah kita benar-benar hati kita ini juga beriman ya? Kita sholat zahir kita, apakah hati kita sholat juga? Kita baca Al-Quran, apakah hati kita baca Al-Quran? Kita menginfakkan sebagian rezeki kita, apakah hati kita juga menginfakkan? Nggak enak karena gara-gara si anu juga ngasih, maksud gua kagak ngasih. Masa saya nggak membantu, si anu aja membantu, saya nggak membantu. Jadi bukan semata-mata itu coba mengikuti apa perintah Allah dan Rasulnya Allah karena malu, karena nggak enak. Maka dikatakan innal mu'mina jama'a ihsan wa khaufa. Orang mukmin seharinya tuh dia punya aktivitas, kesibukannya itu adalah apa? Ihsanan, berbuat baik, wa khaufa, dan rizu, rasa khawatir, takut. Setiap kali berbuat baik sudah sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, enggak ada intervensi sekiri dan kanan apapun, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang bilang nih bahasa Betawi, gua udah masa bodoh, pokoknya gua kerjain, Allah yang nyuruh, nabinya yang perintahkan, saya karena takut sama Allah. Tapi dia masih takut apakah amal saya diterima atau tidak, masih ada perasaan begitu. Pada waktu saat dia sekali melakukan suatu amal, disambungkan dulu dengan Allah, enggak sekoncong-konyong, spontan, didasarkan dengan ilmu. Itu namanya jamaah ihsan wa khaufa. Apakah ini yang termasuk dikatakan dalam surat Asr, wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu innal mu'minina wa amilus salihati jamaah ihsan wa khaufa. Semua orang itu merugi demi masa kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Beramal soleh dilakukan oleh yang beriman, jama'a ihsana wa khaufa. Loh, ada seseorang yang mengaku mukmin tapi dia tidak beramal soleh, dikatakan tuh bagus menurut Allah. Kalau barang bagus itu tergantung ahlinya. Kalau bukan ahlinya kita belum percaya. Ini saya baju cincin nih. Kalau ditanya Pak Ustadz batu cincin bagus gak? Bagus menurut saya, cuman ahli batu cincin belum tentu bilang bagus. Ya, Rehan, nih batu cincin. Kalau tanya batu cincin Ustadz bagus menurut saya nggak punya ilmu tentang batu cincin. Tapi kalau pada ahlinya diketawain, batu cincin aja begitu bangga. Cuman emang nggak tahu aja karena pakai Ustadz bilang bagus. Nah begitu juga waktu saat kita sholat, kita puasa, kita anggap itu amal soleh. Itu menurut versi kita, tapi menurut Allah belum tentu amal soleh. Padahal kita lagi maksiat, lagi sholat kita, lagi baca Al-Quran. Kam min kari'in yakra'il Qur'anu wa huwa yal'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang lagi baca Al-Quran, tapi dia lagi baca Al-Quran, dia sedang melaknat, ya, menghujat dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang sholat, tidaklah sholat kecuali mendapatkan dosa buat dia di akhirat, maka celakalah dia sholat. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kayaknya bagus dia, amal keluarga tanggung jawab, perhatian, dia siang malam cari nafkah, enggak macam-macam nih orang, judi kagak, perempuan kagak, maksiat kagak, kemana-mana kagak, dia nyari siang malam. Tapi pada waktu saat usaha dia lagi maksiat. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Enggak macam-macam, tapi dia curang dalam meteran, curang dalam takaran, curang dalam timbangan. Pada waktu saat dia membeli, dia pengen nambah biar banyakan supaya untungnya gede, tapi waktu saat menjual dia kurangin timbangannya supaya untungnya gede. Loh banyak lagi. Itu dikatakan kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Nah, kita banyak dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khasirin. Enggak putus-putus kita harus beristighfar. Kita mohon ampunan, bertaubat kepada Allah. Maka berapa banyak saudara-saudara kita orang mukmin, ya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa telah melakukan kebaikan, padahal mereka sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah. Buat ngurang-ngurangin, ya, lil mu'minin wal mu'minat, paling kagak 26 kali tuh tiap pagi kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak hal-hal arah yang seperti ini untuk menjaga rasa takut kita daripada itu amal. Ini jamaah ihsana wa khaufa. Nanti ada setiap orang itu kelihatan zahirnya itu baik, beriman, benar, sholat puasa, tapi dia itu pelaku-pelaku orang-orang ibadahnya munafik. Bagaimana dikatakan wal munafiku, yaitu jamaah ihsa'atan wa amna. Orang mukmin ya tiap hari kalau dilihatin itu cuman melakukan kesalahan aja, berbuat salah, berbuat yang buruk, dan dia kalau merasa berdosa nggak merasa bersalah, merasa aman. Wa amna. Sehingga fal mu'min la yusbihu illa khaifa. Orang mukmin tidaklah berpagi-pagi. Itu kalau waktu saat dia bangun tuh orang mukmin udah kepikiran, ya Allah, udah takut nanti mati dalam su'ul khatimah, takut dalam keadaan tidak baik, dipikirin tuh dia punya amalnya diterima atau tidak, dan berapa banyak dosa yang belum diminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang munafik lain, baik itu orang mukmin pagi dan sore, wala yumsi illa khawfiyah,
rasa takutnya luar biasa, sehingga waktu saat dia melakukan melakukan suatu amal, yakul dalam hatinya, la anju, mungkin saya nggak bakalan selamat. Kecil saya malu di hadapan Allah dengan sholat saya, mulai dari takbir ya Allah, saya sudah timbul was-was. Di kiri kanan kita, saya lebih takut dari was-was saya dengan penyakit di sekitar kita, takut adanya terpapar COVID-19. Saya sudah was-was, saya kagak berani melaksanakan sholat berjamaah karena takut nanti saya lebih sakit. Saya lebih takut daripada apa yang kau khawatirkan di ciptaanmu di dunia ini dibandingkan engkau ya Allah. Dan pun waktu saat kami sholat, kami tidak paham sama sekali apa yang kami baca. Boleh kami lontarkan pada waktu saat Allahu Akbar, tapi saya anggap dunia lebih besar, istri saya pengaruhnya lebih besar, jabatan saya itu lebih besar, harta saya dan lebih segalanya lebih besar, karena saya mensegalakan lainnya selain engkau. Kami setiap hari selalu berbohong di hadapanmu ya Allah dengan nyata-nyata setiap kali 5 waktu. Kami selalu berbohong nyata-nyata jelas di hadapanmu di dalam sholat. Pada waktu saat kami ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku, semua jiwa dan ragaku hanya untukmu ya Allah. Tapi pada waktu saat panggilan untukmu ya Allah, panggilan Rasulmu, aku mengabaikan. Aku lebih tertarik dan bersungguh-sungguh mengerjakan daripada duniaku dibandingkan mati dan hidupmu untukmu ya Allah. Dan banyak lagi yang lainnya, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah, ancu mungkin saya nggak selamat, saya nggak bisa ngandelin sholat ya. Jangankan yang sunnah, yang pokoknya aja saya malas, apalagi yang sunat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Pada waktu saat kami punya harta rezeki kau berikan lebih, tapi lebih kami gunakan untuk membelanjakan untuk kesenangan kami di dunia dibandingkan membantu kepada saudara-saudara kami yang dalam kesulitan, atau digunakan untuk yang bermanfaat. Kami lebih malu kalau kami tidak menggunakan sesuatu yang menjadikan mereka memuji saya, dan kami meninggalkan buat kebaikan, menyimpannya untukmu ya Allah. Wal munafik yatrukul amal. Dikatakan tuh orang munafik, urusan tuh amal buat akhirat itu belakangan, nggak kepikir, nggak diprioritaskan sama sekali. Coba kita tanda tanya waktu saat kita bangun tidur, yang kepikiran tuh apaan? Pengen makan enak, pengen senang-senang, pengen jalan-jalan, itu aja. Nggak ada nih amal apa nih buat bekal saya nanti di akhir yang saya kerjakan ya. Lah buktinya, padahal kita termasuk orang yang kagak sibuk. Waktu azan kita dengar, tapi kita tidak sambut dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita nggak menjawab asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Nggak nyambung. Tapi waktu saat panggilan teman kita, ayo kita ke sini, ayo begini, wah senangnya, oh si anu datang, wah gembira, senang. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi ya Allah. Jadikanlah nih idola kami, kesenangan kami di dunia ini di dalam melakukan taat dan kebaikan. Tapi sekarang ini kesenangan kami kalau dapat rezeki banyak, kalau orang banyak yang dekat sama saya, kalau saya punya usaha ini hasil itu saya senang, saya punya kepengen dari kesenangan dunia itu tercapai itu saya senang. Itu meninggalkan amal soleh ya, amal soleh. Ya trukul amal soleh wa yaqulu sawadun nas kasir. Dia ngomong dibanding-bandingin dengan orang lain. Kalau saya masih menang, si anu tuh dosnya lebih gede lagi. Juga ngukur, gue sih nggak macam-macam.
Cuman gue malas doang sholat berjamaah, mau ngaji kagak. Tapi nggak kayak si Anu. Dibandingin dosa orang lain, pembenaran. Gue sih nggak seberapa gue sih. Jadi merasa aman. Dibandingin orang lain, sawadun nas, kasir. Dosa orang lain masih banyak. Saya nggak seberapa. Itu orang munafik ngomong begitu tuh. Wasaufa yughfaruli. Dengan harapan mudah-mudahan saya juga diampunin, tapi nggak ada usaha. Jangan ngimpi kalau kita nggak nanam pohon kita metik buahnya. Jangan ngimpi kalau kita nggak kerja itu kita dapat hasil. Ini orang nganggur, ya mudah-mudahan bulan ini saya dapat gaji. Dari mana jalannya? Nggak nyambung. Mudah-mudahan saya dapat ilmu, belajar kagak, ngaji kagak, nggak dapat, usaha kagak. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa saya. Enggak beneran sengaja-ngaja itu tubna ilallah. Di tengah kegelapan mengeluarkan tuh air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini sangat dahsyat sekali. Sudah banyak peringatan kepada kita. Baru saja tadi kita sholatkan zuhur berjamaah di Darul Muslimin. Itu saya punya saudara, ya, termasuk itu Enci jadinya, ya. Seumur, nggak sakit lagi karena sehat, keluarganya pada kagak ada, dia sendiri di rumah. Pas waktu saat kembali salah satu anaknya pulang kerja, dilihat orang tuanya sudah tergeletak. Sehat. Apakah itu nggak mungkin terjadi sama kita? Ya. Tapi berapa banyak saudara kita yang sakit udah tahunan, ya, 4-5 tahun. Ustaz Zainuddin Asmat masih hidup. Paham kagak? Yang terlambat tuh sakit masih hidup, tapi yang sehat merasa aman. Saya kagak bakalan mati, meninggal, wafat. Ya kalau menurut aturan kita kan abangnya duluan yang udah payah, empoknya duluan. Kenapa dia yang paling gagah? Kita nggak tahu. Itu yang kita takutin, hadirin sekalian. Ya, asallahu ayyughfara. Kita mengucapkan harapan supaya saya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kagak main-main. Kalau urusan nanti kita masuk ke surga, ya, kita nggak main-main. Di akhirat itu nanti kita bisa yakin bahwa kita ini semuanya bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Harus mempunyai mujahadah yang khusus, amal yang sungguh-sungguh. Sawadun nasi katsirun wa sawfa yughfaruli. Coba sekarang kita bandingkan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabinya, dan diikuti para pengikutnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa kad kana al-anbiya wal awliya. Ini termasuk tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin ma'a kamali ma'rifatihim billah wa husni dhannihim bihi wa salahi a'malihim wa qillati dhunubihim aw adamiha bil kulliyati fi ghayati minal khawfi wal isfaq. Ulaika allazina hadallahu fabihudahu muqtadih. Wa qad kana al-anbiya, dan sungguh para nabi dan para aulia. Para nabi, para aulia. Ini kayaknya kita nggak pernah kepikiran pengen jadi wali. Orang jadi benar-benar banget gitu. Ada kepikiran nggak Ustaz Amin jadi wali? Di Kampung Pulau nih, mudah-mudahan saya salah satu wali yang sebut nanti jadi wali. Pak Hairul. Hah? Bang Hasan kali ini. Nanti setelah Bang Hasan kagak ada, maaf aja. Orang pada ziarah, ya Allah kita nggak tahu ada orang baik namanya Pak Hasan Yahya itu wali. Disebutin tuh amal-amalnya. Mana amalnya? Nih saya sebutin sekarang nih. Nih di depan nih. Anil anbiya wal auliya. Kalau udah disebutkan di depan ini, boleh nanti kita kalau udah wafat kita ziarahin. Hidupnya juga kita datengin juga nggak apa-apa. Ya.
Maksudnya gimana? Sesungguhnya mereka para anbiya dan para aulia ma'a kamali ma'rifatihim sempurna mereka punya ma'rifat ma'a kamali ma'rifatihim billah. Ini satu poin yang pertama. Jadi kenal persis dia, kenal barang. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kenal dengan mesin jahit siapa? Abang saya itu Bang Dadang. Itu apa? Kamali ma'rifatihim bemesin. Kalau di sini contohnya yang kenal banget baca Al-Qur'an dengan baik siapa? Ustaz Amin, Hasbullah. Itu namanya ma'akamali ma'rifatihim bil Qur'an. Nah, kalau dengan yang lain ya kurang ya, tajwidnya semua, makhrajnya, cara tilawahnya dan macam-macam qiraah. Kita belum tahu. Lantas tanya lagi, yang selalu tahu dengan teknologi orang pintar di Indonesia siapa? Habibie almarhum. Itu kamali ma'rifatin, untuk tingkat ya secara teknologi mereka itu yang tahu. Kalau para anbiya, para aulia, wa ma'a kamali ma'rifatihim, beliau mereka itu persis tahu yakin imannya sangat sempurna billah, dengan Allah. Jadi tahu bahwa Allah. Kita lebih kenal mana? Duit apa Allah? Sarehan. Lebih kenal duit apa Allah? Duit. Kita lebih kenal pasar, lebih kenal jabatan, lebih kenal dunia, lebih kenal banda, lebih kenal anak, lebih kenal istri. Kalau udah urusan mereka itu semuanya udah ya pala diajarkan kaki, kaki jadikan kepala. Tapi mereka kenalnya sama Allah, pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk Allah dan Rasulnya. Karena kita nggak kenal Allah, kita nggak sesuatu yang nggak berharga, nggak ada nilainya. Sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi khalqas samawati wal ard wa min ayatihi ulaika humul muflihun, dan banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang ayat-ayatnya. Udah pernah ketemu gak sama yang gambar, yang rencangin, sama yang desain itu jembatan layang antara Jakarta sampai Kerawang? Hebat gak? Atau flyover yang ada di sini Simatupang, ada yang ada di Semanggi. Udah pernah ketemu belum? Belum ya? Hebat gak tuh dia? Hebat ya. Kalau seandainya kita ketemu kenal sama dia, mungkin kita banggain dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha bighairi amadin tarawunaha. Berapa banyak karya-karya manusia kita bangga, padahal kita nggak kenal, apalagi kita kenal, dekat, tahu sama dia. Mungkin kita idolakan, jadikan segalanya, nggak kenal aja, baru kita lihat ayatnya aja, kita udah bangga, hebat tuh orang, hebat tuh orang. Allah Subhanahu wa taala was-samaa'a rafa'aha, Allah meninggikan tuh langit bighairi amadin, tanpa tiang, tarawunaha, setiap hari kau lihat, tapi kau tidak pernah menyambungin tuh hati membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Itu menunjukkan ala kudratillah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu. Artinya ini buat teguran buat kita sekalian, menciptakan seekor nyamuk dari sesuatu yang hikmah. Di situ banyak hikmah, manfaat dari Allah ciptakan tuh serangga. Salah satu jenisnya adalah nyamuk. Berapa banyak dengan sebab nyamuk manusia pada sejahtera, terbangunnya pabrik obat nyamuk, banyaknya itu karyawan, dan banyaknya kesibukan, dan juga akan hidupnya habitat daripada binatang-binatang lain, termasuk cicak dan serangga yang lainnya, memanfaatkan, mengkonsumsi daripada itu nyamuk. Ya Allah, kalau kita pikir suatu saat
kita menjelang setelah maghrib gelisah. Kenapa? Nyamuk gigit. Padahal kalau kita lihat tuh nyamuk, paruknya, patoknya, mulutnya itu kecil banget, tapi bisa tembus ke kulit. Itu bisa masuk, bisa narik, itu bisa nyedot itu darahnya dalam tubuh kita. Itu lubangnya kayak apa itu? Padahal walaupun dia sampai penuh juga nggak seember ya, tapi sakitnya berasa kagak? Padahal kecil banget. Kita cuman nggak pakai ambil ibrah, nggak merasa tepak aja, waduh nyamuk udah selesai. Nah, jadi kita putus kenal sama Allah, marifat sama Allah Subhanahu wa taala. Putus. Ya Allah, pas kita lagi bengong itu cecek. Itu termasuk serangga yang merayap di dinding, ya. Nah, cecak di dinding. Gimana tuh? Diam merayap. Itu nyanyian anak-anak, saya ambil pelajaran tuh, nasihat. Jadi makrifat, iman kepada Allah. Cecak di dinding, diam datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Allah kasih rezeki. Binatang yang nggak bisa terbang merayap di dinding dengan binatang yang bisa terbang. Seharusnya terbalik. Tapi kita nggak belum yakin urusan rezeki. Ini orang sibuk bingung, pengen normal nih dalam kondisi sekarang ini dengan harapan nanti dia bisa membaguskan lagi ekonomi. Apakah dulu waktu saat normal sekarang makannya kurang? Apakah beda? Padahal dulu lebih sibuk dibandingkan sekarang. Tapi berapa banyak saudara kita waktu saat normal nggak pernah nyimpen di dapurnya itu beras berpuluh-puluh kilo. Tapi dengan sebab COVID ini bisa nyimpan beras di rumahnya berkilo-kilo. Benar gak? Hampir kekutuan tuh beras. Ini apa yang kita khawatirkan, apa yang kita bingungkan? Kosong. Kita tertidur dengan dunia, tertipu dengan keadaan seperti ini. Karena apa? Karena bikin lati ma'rifatihim billah. Satu, ini kalau masalah iman, masalah tauhid kalau dijelaskan panjang lagi nih, tingkat makrifat. Wa husni zannihim, dan mereka itu mempunyai husnuzan. Apa-apa bagus terus, enak terus, enggak pernah disesali hidup di dunia apapun yang terjadi. Enggak sehat, enggak sakit, enggak orang tuh senang, orang benci, sama aja, enggak ada bedanya. Kenapa? Karena dia lagi sibuk sama Allah. Enggak terganggu dengan suasana di sekitarnya. Udah nyambung dengan Allah, mau gimana aja di sekitar enggak apa-apa. Peduli apa kalau orang gak senang? Yang penting Allah ridho. Dibandingkan orang memuji kepada kami, senang kepada mereka, kepada kita, tapi Allah murka kepada kita. Husnudzon terhadap Allah sangat kuat. Ini kalau bahasa begini boleh nanti diziarahin. Wasalahu amalim, dan amalnya banget bagus, nggak ada jeleknya. Wakil lati dzunubihim, dosanya sedikit. Kalau mau dicari nggak pernah ngelakuin dosa, bahkan nggak ada mihang. Kalau dicari itu Bang Hasan ngakuin dosa, apaan nih dosanya? Nggak ada. Bil kuliah sejam fi goyatul. Kalau dilihat tiap hari itu nangis. Kenapa? Ya Allah, nanti termasuk saya suul khotimah apa husnul khotimah? Saya matinya di mana? Di kampung saya, di kampung orang. Saya matinya lagi ngapain nih? Lagi ibadah apa lagi maksiat? Lagi nangis saja tuh Bang Hasan. Lagi nangis, isfaq. Itu ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi, maka boleh diziarin masih hidupnya tuh Bang Hasan atau sudah matinya. Karena itu yaitu minal anbiya wal auliya. Allah jadikan mudah-mudahan kita termasuk wilayah kepada mereka walaupun kita tidak punya amal seperti mereka. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fana ya karim ya arhamar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.